किसानी अंदोलन ने केंद्र सरकार के पैर उखाड़ के रख दिते ने। भारत सरकार के वल्लों यह मनना कि सचमुच इन्हां खेती कानूनों के विच खामियां ने जिस नूं दुरुस्त करन उत्ते विचार किया जा सकता है। यह केंद्र सरकार की सब तो वड्डी नाकामी नूं दर्शाउंदा है, क्योंकि सरकार ने एक कानून किसान आगुआं नाल गलबात कीते बिना ही किसानां उत्ते थोपे सन। उधर किसानां ने स्पष्ट शब्दों के आख्या है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ खेती कानून रद्द करवा के ही घरां नूं मुड़ांगे। इस कारण केंद्र सरकार कसूती स्थिति दे विच फसी हुई है। हुण जे केंद्र सरकार खेती कानूनों दे विच सोध वाल वधदी है तां किसान पिछे हटण नूं तैयार नहीं, ते जे खेती कानूनों नूं रद्द करने वाल वधदी है तां पूरे देश विच इह सुनेहा जांदा है कि किसानां दी एकता ने सरकार दा हंकार तोड़ दिता, क्योंकि अंदोलन के दरमियान प्रधानमंत्री सने कई भाजपाई मंत्री इन्हां खेती कानूनों की शलाघा करते ही नजर आए ते यह कहते रहे कि यह कानून किसी भी कीमत उत्ते वापस नहीं होंगे। आ गए पूरे हिंदुस्तान जाग पिया, हिंदुस्तान तेनू चार सफरे घेर लिया। इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भाई और बहनों, इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। एमएसपी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। पढ़े लिखे हैं अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं। क्या कहते हैं? एक्ट में लिखो, एक्ट में लिखो, एक्ट में लिखो। तुमने लिखा था एक्ट में? यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है भैया। एमएसपी हमेशा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है, एक्ट में नहीं लिखा जाता। लेकिन मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एमएसपी रहेगी, और एमएसपी में भी लागत का 1.5 गुना किसने दिया? तुमने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया है। इस बात को ध्यान में रखना, यह बात ध्यान में रखना। उधर किसान आगुआ ने भी सरकार नूं स्पष्ट कर दिता है कि वो तां खेती कानून रद्द करवा के ही घरां नूं मुड़नगे। जे सरकार ना मन्नी तां आउण वाले समय विच दिल्ली की घेराबंदी के नाल नाल भाजपा शासित सूबियां की भी घेराबंदी होवेगी। ना मेरे कोले कोई कंबल, ना कोई लोई, ते मैं ढाबे दे विच पिया। मेरे पैंदे दे जदों मैं नींद आ गई, मैनू कोई आके सिंह कहंदा भी काका तेनू ठंड लगदी होनी है, मैं रजाई लेके आउणा। देखो उस परमात्मा का मैं जोश की गल करदा। जदों मैं पिंड तो चलिया सीगा, लिखिया सीगा कि असीं दिल्ली की हिक ते चढ़न चले आ, समझ लियो जां जितन चले आ ते जां मरन चले आ। उस तो बाद 11:30 बजे मैं इत्थे पहुंच गया। इत्थे आके की लिखा मैं कि गल सुन दिल्लीए बल्लीए नहीं, यह तेरे झुकाया नहीं झुकने, तू जिन्ने मर्जी मार लवी, सिंह तेरे मुकाया नहीं मुकने। उस तो बाद मैं बाबा संतोख सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ मतलब के बॉर्डर ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੋਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋਹਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਤਕ ਅਨੋਖੇ ਯੋਧੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सूहे लाल रंग शगना दे नीले बाणियां दे हुंदे ने। महाराज दी एडी क किरपा रही आ, जदों आए आ उदों एक भी रास्ते दे विच टोट नहीं आई जिहड़ी इन्हां ने, मतलब असीं बाद चों गड्डियां ते आए आ, जदों ट्रैक्टर ते आए ने उदों दा प्रॉब्लम आईयां ने कि जिवें इन्हां ने रोकण दी कोशिश करी आ। पर जिहड़ा इह मोदी यार अहमद शाह है ना, ये बड़े तानाशाही राज चलाउणा चाहुंदे ने, पर सिंह नहीं पिछे हटदे। जिहड़ी पिंड अपने पिंडां दे लोग ने, साडे भाईचारा जिमीदार और मजदूर भाईचारा, वो एकजुट होके इत्थे पहुंचे ने, क्योंकि कुंडली बार्डर नूं पूरी तरह घेरिया होया और हौसले बुलंद ने। और जिवें भी ये काले कानून तिन्ने जिन्नी देर तक नहीं ये मिटाउंदे, उन्नी देर तक किसान इत्थों नहीं हिलदे। और हरेक दे मन दे विच उत्साह है, और आप महारे लोग चल के आए ने। जे गल यूथ की करिए, यूथ बहुत ही ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ।
ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਰੀਗਲ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮਜੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਚਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 7-8 ਮੈਂਬਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਫਰੰਟ ਲੇਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4x4 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯੂਥ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਯੂਥ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੋਚਨ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਰਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ। 9:30 ਵਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾਲ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਕ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰਿਓਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕੇਰਲਾ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ, ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਣੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। You're abolishing the mandi system. So the mandi system is basically where farmers go to sell their produce. So now that you've abolished the place where farmers sell their produce, they have to deal with the corporations on their own. And corporations already take advantage, right? So by abolishing this, you're
leaving farmers vulnerable to these corporations. Farmers there are already very discouraged because of the tear gas and all the unjust measures used against them. But if they see us supporting them, it'll uplift their spirits and it'll encourage them to keep fighting. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੜਾ ਤਿਲਮਿਲਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world, and we're pleased to see moves towards de-escalation and dialogue. ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾਏਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ। ਫੋਨ 99 157 37 497।